اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ کا پھر سے استقبال کرتی ہوں اپنے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا رول ماڈل آف ویمن۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں ہم مسلسل جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کے حوالے سے ایک خاص گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا یوں کہا جائے کہ ایک مختصر سا خاکہ ڈال رہے تھے تاکہ آپ کی زندگی کو تھوڑا سا ہم سمجھ سکیں اور اپنی لائف میں اسے امپلیمنٹ کر سکیں۔ آج ہم بات کریں گے جناب زہرا کے القاب کے حوالے سے کہ آپ کے کیا کیا القاب تھے اور اس کی وجہ کیا تھی اور اس کا معنی کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گی، جو میں نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ ہم جناب سیدہ کی فضیلتوں کے علاوہ بلکہ فضیلتوں سے زیادہ اس چیز پر توجہ دیں گے کہ جناب سیدہ ہمیں درس کیا دے رہی ہیں، کیونکہ جناب سیدہ کو اللہ نے رول ماڈل بنا کر بھیجا، اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ رسول نے فرمایا سیدۃ النساء العالمین کہ یہ ہماری سردار ہیں، یہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اس اعتبار سے فضیلتوں سے زیادہ ہمیں ان کی پیروی کرنا چاہیے اور اس میں کوشاں رہنا چاہیے کہ کیا کیا درس ہمیں ان کی زندگی سے مل رہے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی لائف میں فالو کر سکیں۔ اب ایک بات کہ بعض لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اگر فضیلتوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ جناب فاطمہ کی فضیلت یا اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، عبادت ہے، رسول نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، قرآنی آیت یہ کہتی ہیں۔ وہ سب باتیں ایک طرف اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس بات کی گواہی خود قرآن مجید دے رہا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت ان کی پیروی سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ان کی پیروی زیادہ معنی رکھتی ہے بجائے اس کے کہ ان کی فضیلت زیادہ بیان کی جائے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ کوثر میں ہمیں مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، اور اس سب سے چھوٹے سورے کو اللہ نے رسول کے درد کی دوا بنا کر بھیجا کہ جب لوگ تانا دے رہے تھے تو اللہ نے رسول سے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی آپ کو ہم نے فاطمہ عطا کی ہے، آپ ان کے ابتر کہنے سے غم نہ کریں۔ لیکن جب آپ اس سورے پر توجہ دیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے اللہ بھی ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے لیے پیروی کرنا، اپنے آپ کو آمادہ کرنا اہل بیت کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، لیکن اب آپ کو بھی بدلے میں کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی ہم آپ کو یہ عطا نہیں کریں گے، کیا کرنا پڑے گا؟ فصلی، کہ آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی دیجیے۔ وہ بھی کیسی قربانی؟ کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں چلے گی، بلکہ نحر کریے، بڑے جانور کو، اونٹ کو، کسی بکرے کو یا چھوٹے موٹے جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ انا شانئک ھو الابتر، اور آپ کے دشمن ابتر رہیں گے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اگر رسول کو اتنا بڑا تحفہ دیا تو ساتھ میں ایک مسئولیت بھی دے دی کہ فقط یہ تحفہ نہیں لینا ہے، بلکہ ایک مسئولیت بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں جس کو تمہیں انجام دینا ہے۔ یا جناب فاطمہ زہرا کی ولادت سے پہلے جب اللہ کا رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھا، اس وقت جب جناب جبرائیل آئے اور آ کے رسول سے آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ 40 دنوں کے لیے جناب خدیجہ سے دور رہیں اور آپ عبادت کریں، آپ عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ اور رسول نے ان 40 دنوں میں بے حد عبادت کی تھی، اور اس کے بعد جناب سیدہ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ کو عطا کرنے سے پہلے اللہ کے رسول جو کہ حبیب تھے اللہ کے، اللہ نے ان کے لیے اس چیز کو رکھا کہ آپ پہلے اتنی عبادت کریں۔ جب وہ عطا کر دیا تو اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا کہ آپ کو فقط اس تحفے کو لے نہیں لینا، بلکہ اس کے بدلے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ تسبیح پڑھیے،
फसब्बे, बहुत जगह पर ऐसा जिक्र आया है कि जब जंग की फतेह हुई है तो परवरदिगार ने बस इतना कहा है फसब्बे बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, कि बस अपने रब की तस्बीह करिए। तस्बीह में क्या, हमने शुक्रान अल्लाह कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, अल्लाह अकबर कह दिया, ख़त्म। लेकिन यहाँ पर अल्लाह कह रहा है फसल्ले, यानी नमाज पढ़िए। आप देखें नमाज कितने अरकान का मजमुआ है, इतनी बड़ी नमाज पढ़ने के लिए कहा, बड़ी कुर्बानी देने के लिए कहा। और ये तो फ़कत एक सूरे की बात है कि जहाँ हम देख रहे हैं कि एक तोहफ़ा अता किया तो इस साथ में इतनी मसूलियत दे दी। लेकिन इस तरह की ला तादाद आयात आपको कुरान में मिलेंगी कि जहाँ पर अल्लाह हमें अगर कोई नेमत दे रहा है तो साथ में एक मसूलियत, एक जिम्मेदारी ज़रूर दे रहा है। जैसे एक बहुत छोटी सी मिसाल, परवरदिगार आलम ने कहा कुलू वशरबू, खाओ और पियो। अब फ़ौरन मसूलियत दे दी। मसूलियत क्या दे दी, वला तुसरिफू, लेकिन इसराफ ना करो, खाओ पियो इसकी तुम्हें इजाज़त है लेकिन इसराफ हरगिज़ ना करो। या इसी तरह से परवरदिगार आलम दूसरे मकाम पर फरमाता है कि खाओ पियो लेकिन दूसरों को भी खिलाओ। फिर दूसरे मकाम पर परवरदिगार आलम फरमाता है कि खाओ पियो लेकिन अपने नफ्स के ऊपर जुल्म ना करो। इस तरह की और भी आयात हैं कि जहाँ जहाँ पर अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं तो फ़ौरन ही एक मसूलियत लगा दी। तो हम आज ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अहले बैत भी हमारे लिए नेमत हैं, उसवे हसना है, नेमत है अल्लाह की तरफ से, कि हमने बस नेमत को लेके रख लिया, अब बस उस नेमत की हम तारीफ़ करते रहेंगे और हम सादत हासिल करते रहेंगे और हम नजात पा जाएंगे। ये कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब अल्लाह अपने हबीब को ऐसा करने का हुक्म दे रहा है तो फिर हम जैसे आम गुनाहगार ख़ताकार इंसान के लिए ये कैसे मुमकिन है कि हम फ़कत अहले बैत की मदह करते रहें और उनकी फ़जीलतें बयान करते रहें बिना उनकी सीरत पर अमल किए हुए और ये सोचें कि हम तो नजात पा गए। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर वो खातून जो हमारी सैयदो सरदार है उसके खिलाफ अगर हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उनके नक्शे कदम पर हम नहीं चले तो फिर हम उनके कैसे चाहने वाले। फ़कत उनकी फ़जीलतें बयान करने से कुछ भी नहीं होगा। और इसीलिए जनाबे सैयदा की फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये भी बताई गई कि आप एक बेटी बीवी होने के अलावा एक इस्लाम की दिफा करने वाली भी थी, क्योंकि यहाँ पर आपका एक अमली किरदार सामने आ रहा है कि आप किस तरह से, आपके अंदर शुजाअत, ताकत, हिम्मत, हौसला था कि आप किस तरह से इस तरह का अमल अंजाम देती थी। लिहाजा हम सब के ऊपर भी फ़र्ज़ है, वाजिब है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की इस सीरत को अपनाएं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा के हमें बहुत से अलक़ाब मिलते हैं, लेकिन कुछ मशहूर व मारूफ़ अलक़ाब, जैसे कि जिसमें सबसे मशहूर व मारूफ़ अलक़ाब जो आपका है वो है सिद्दीक़ा। आपको सिद्दीक़ा इसलिए कहा जाता है कि जिसने शिद्दत के साथ सच बोला हो, झूठ का कोई तसव्वुर ही जिसके वजूद से ना हो सका हो। आपको राज़िया कहा जाता है, क्यों? क्योंकि खुदावंद आलम जनाब सैयदा से राज़ी है। और उससे भी बड़ा एक लक़ब मर्ज़िया, कि खुद जनाब सैयदा भी राज़ी हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में जिक्र किया था कि जनाब सैयदा अपनी दुआ में कह रही हैं कि परवरदिगार मुझे उन चीज़ पर राज़ी कर दे कि जो तूने मुझे अता किया है। तो परवरदिगार आलम ने जो कुछ भी जनाब सैयदा की ज़िंदगी में दिया या जो भी इम्तिहानात लिए, उन सब पर जनाब सैयदा राज़ी रहीं। एक औरत की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत वक्त तब आता है कि जब उसको उसके बच्चे की विलादत की ख़बर दी जाती है, लेकिन हर बच्चे की विलादत की ख़बर पर रसूल अल्लाह ने गम की दास्तान सुनाई कि इस बच्चे के साथ ये होगा, उस बच्चे के साथ ये होगा। लेकिन जनाब सैयदा की पेशानी पर शिकन भी नहीं आई और आपने सब्र दिखाया और अल्लाह की राह में अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। तो नाज़रीन मोहतरम, जनाब सैयदा की शख्सियत कोई आम, कोई मामूली शख्सियत नहीं है, एक मलकूती शख्सियत है कि अगर हम वाक़ईन उनके नक्श कदम को अपना लें तो हम इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।